منی پور جیسے واقعات پریشان کن تو ہیں، لیکن یہ مسیحیوں کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ 15,000 سے 20,000 لوگ دو مسیحی گاؤں پر انہوں نے حملہ کیا، ان کو تباہ کیا، ان کو جلایا اور ان کا سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ ان کو رہنے کے لیے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب کچھ انہوں نے ضائع کر دیا۔ ان کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑیاں تھی، گھر تھے، جو کچھ بھی املاک تھی سب کچھ انہوں نے جلا دیا۔ جب کسی کا گھر جلتا ہے تو گھر جس کا جلتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا کیا جل گیا۔ گھر میں صرف دیواریں نہیں ہوتی، سامان نہیں ہوتا، املاک نہیں ہوتی، بلکہ گھر میں ہر ایک چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں۔ جب یہ چیزیں جل گئیں، جب یہ چیزیں تباہ ہو گئیں، تو تب اس گروہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ کل جب میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں منی پور کی خواتین جو تھی وہ راہل گاندھی کے ساتھ مل رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ ہمارے گھر جلا دیے گئے، ہماری املاک جلا دی گئی، ہماری عزتیں لوٹ لی گئیں، ہماری بیٹیوں کو مارا گیا، ہمارے بزرگوں کو گولیاں ماری گئیں اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ جو واقعہ سن 1997 میں 13 فروری کے روز پاکستان میں ہوا، منی پور میں اس سے کچھ بھی مختلف نہیں ہوا۔ منی پور میں جو کچھ ہوا ویسا ہی سن 1997 میں پاکستان میں ہوا تھا۔ 6 مسیحی زندہ جل گئے۔ گوجرا اور کوریاں 2 گاؤں تھے جس میں مسیحیوں کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ 2 اگست سن 2009 125 مسیحیوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، انہیں بھگا دیا گیا ان کے گھر سے۔ ان کے گھر میں جو ان کا سامان تھا، بائبلیں تھی، جو کچھ بھی تھا، سب کچھ نذر آتش کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ منی پور ہندوستان کی طرح کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ یہ عین لاہور کے اندر کا واقعہ ہے۔ اندرون لاہور میں ایک علاقہ ہے جوزف کالونی، اس میں 9 مارچ 2013 کو کچھ شرپسند عناصر نے آگ لگا دی اور تقریباً 125 مسیحیوں کے گھروں کو خاکستر کر دیا۔ میں جب یہ سارے واقعات کو دیکھ رہا تھا تو یہاں جو بات میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، بس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار رہو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے۔ جب میں کتاب مقدس میں یہ بات مسیح خداوند کی زبان مبارک سے سنتا ہوں، متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں، تو پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند نے تو شروع میں ہی اپنے شاگردوں کو بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اس لیے منی پور کا واقعہ ہو، شانتی نگر یا شانتی نگر ٹبا کا واقعہ ہو، یا کوریاں گاؤں یا گوجرا کا واقعہ ہو، یا جوزف کالونی لاہور کا واقعہ ہو، جب ان سارے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں اچانک ہی کبھی کبھی کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ ہماری لا علمی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دنیا کے دوسرے کونے میں مسیحیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ صرف 2022 کے واقعے کو دیکھیں تو 2022 میں ہی میانمار، کینیا اور نائجیریا میں لگاتار مسیحی جو ہیں وہ مظالم سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح کے بھی وہ مظالم چاہتے ہیں وہ مسیحیوں پہ کر رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ آپ جس دنیا میں ہیں اس دنیا میں آپ کے اوپر اعزار رسانی آنی ہی آنی ہے، آپ پہ ظلم ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات نے اور زیادہ خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ وہ ہو گیا، یہاں کچھ ہو گیا، وہاں کچھ ہو گیا، یہ بات غلط ہے۔
क्योंकि अगर आप नाइजीरिया के वाक़यात को देखें तो वहाँ तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया होता है। अगर आप हिंदुस्तान को पूरे तौर पर देखें तो हिंदुस्तान में कभी किसी स्टेट में मसीहियों के खिलाफ कुछ हो रहा होता है, कभी किसी स्टेट में मसीहियों के खिलाफ कुछ हो रहा होता है, कभी किसी स्टेट में मसीहियों के खिलाफ कुछ हो रहा होता है। अगर आप म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार में भी मसीहियों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। चाइना में मसीहियों के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, बल्कि किसी भी मुल्क में मसीहियों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। गलती किसकी है? मसीहियों की। क्योंकि मसीही इस आयत को भूल गए। मसीह खुदावन ने अपनी जुबान मुबारक से कहा था, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। और आगे लिखा है, पर सांपों की मानंद होशियार और कबूतरों की मानंद बेआजार बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे। अब बात ये है कि ये लगातार हो रहा है। मुझे मेरे एक तालिब इल्म ने कहा कि आप मणिपुर के बारे में वाज़े तौर पे कोई बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा मणिपुर तो उन लोगों के लिए नया वाक़या होगा जो म्यांमार में होने वाले 2022 के वाक़यात को नहीं जानते, जो कीनिया में होने वाले 2022 के वाक़यात को नहीं जानते, जो नाइजीरिया में होने वाले 2023 के वाक़यात को नहीं जानते। नाइजीरिया में ईस्टर के मौके पर मसीहियों ने इबादत करने के लिए खसूसी इजाज़त ली हुकूमत से, और फिर उनको एक खुले मैदान जैसे चर्च में, जिसकी दीवारें तो थीं लेकिन छत और खिड़कियां नहीं थी, उसमें उन्हें इबादत करने की इजाज़त दी गई। और फिर उन्होंने इजाज़त दी, मैं जब आपके सामने कहता हूँ, मैं जब आपको बताता हूँ, मैं जब आपके सामने ये सारे वाक़यात रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप दुनिया के असल हालात से वाकिफ़ हों, आप देख सकें कि नाइजीरिया में जो हो रहा है, खुदा के फजल से हम उससे बहुत बेहतर हालात में रह रहे हैं। जो म्यांमार में हो रहा है, जो कीनिया में हो रहा है, जो मणिपुर में हुआ, आज हम जहां पर हैं हम बहुत बेहतर हालात में हैं। यहाँ हम दुआएं कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और जाकर हम जिस तरीके से चाहे अपनी इबादत का इनेकाद कर सकते हैं। इसलिए रोते रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर म्यांमार में किसी के साथ हो तो उनके लिए दुआ करें, अगर चाइना में किसी के साथ बुरा हो उसके लिए दुआ करें, अगर म्यांमार में किसी के साथ बुरा हो उसके लिए दुआ करें, अगर नाइजीरिया में किसी के साथ बुरा हो उसके लिए दुआ करें, अगर मणिपुर में या हिंदुस्तान के किसी और इलाके में किसी के साथ बुरा हो उसके लिए दुआ करें। कभी भी ये ना समझें कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अरे ये तो हमने खुद चुना था। मसीह खुदावन ने तो अपनी जुबान मुबारक से इस हकीकत को आपके सामने रख दिया था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आप अजीब लोग हैं, आप कहते हैं हम सलीब उठाएंगे, लेकिन सलीब हमारे कंधे नहीं छीलेगी। हम सलीब उठाएंगे तो लोग सलीब को देख के उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। आप कहते हैं हम सलीब उठाएंगे और कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो सलीब उठाने वाले के मुंह पे थूके ना, जबकि जिसने सबसे पहले सलीब उठाकर सलीब को मसीहियत का निशान बना दिया, बल्कि इम्तियाजी निशान बना दिया, उसके मुंह पे थूका गया था। तो हमारे मुंह पे अगर थूका जाएगा तो परेशानी वाली कौन सी बात है? मसीह ने कहा था ये सब कुछ होना है। इसलिए बजाय इसके कि हम रोएं, आंसू बहाएं, एहतजाज जरूर करें, लोगों को एहसास दिलाएं कि ये बात गलत है, लेकिन अंदर से तैयार रहें, अंदर से मजबूत हों, अंदर से ताकतवर हों। जब कलाम आपके अंदर होगा और आप रूह कुदस की कुदरत के साथ भरे हुए होंगे, तो फिर आप रोएंगे नहीं, फिर आप सुकून से बैठे होंगे। मेरा मसीह आज के दिन तक मेरे साथ वफादार रहा है, शायद आपके साथ भी रहा है। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि हम उसके साथ कभी भी बेवफा नहीं होंगे। आमीन।